ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਜਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ, ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਜਾਣੂ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੌਲ ਕਰਨਨ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ। ਸੋ we're going to start this segment and I want to welcome everybody to the program. Thank you for being here. बहुत मेहरबानी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। So Paul, I'm going to start off with you. This is the first time you are appearing on South Asian media channel. Is that correct? It is. It is. That's great. Well, thanks for coming. Oh, thank now, you. I know that we've got a lot of the audience that's multilingual, so we want to basically make sure that they get to know you and they get to know who you are. So please tell us a little bit about yourself. Well, I'm a 59-year-old veteran. I formerly served with the Royal Canadian Regiment and with the Airborne Regiment with 3 Commando. I retired in '91 and since then I've been self-employed. I have my own contracting firm and my focus now at this part of my life is philanthropy and helping with veterans. Well, that's very nice. Thank you very much. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੌਲ ਕਰਨਨ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। So, Paul, I know you are the president of the Canadian Veterans Motorcycle Club. Tell us about the club and how it came about to be. Well, to be more accurate, I'm president of the Canadian Veterans Motorcycle Club Upper Canada. Okay. That runs from basically Toronto to Windsor. Nice. The club president, Darwin LaSalle, he founded the club on the 26th of November 2012 with the main focus. Our drive is to help veterans support veterans, and especially since our country's been to Afghanistan and all over the world during peacekeeping operations and in wartime. Our main focus in the Canadian Veterans Motorcycle Club is as an outreach for them to feel welcome and for them to feel that brotherhood and join each other on a regular basis, and the motorcycle just seems to be an easy way for us to get together. Right. It's a great conversation starter, isn't it? It is, and a lot of guys find that camaraderie and they find that their presence of being again. They get that back again like they used to when they were in the military, and the jokes start coming out and people start to relax and it becomes very much therapy. For the men in our club. Well, that's great. Thank you for sharing that. Thank you. So I'm going to go to Inderjit now because we're going to talk about why we are here first, and then I'll go back to you as a backgrounder of that. Maybe you can share your thoughts. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 5 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ,
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ PTSD ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 20%, ਇੱਕ 50 ਫੌਜੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਰੈਨੋਸ ਫॉर ਹੀਰੋਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਜੂਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੂ ਘਰਾ ਸਪਤਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੱਲੂ ਘਰਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ $1,15,000 ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ $170,000 ਤੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ $1,00,000 ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲਈ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਟਰਨ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਲਜੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਜੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਰ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਐਕਸੈਸਿਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਨੋਸ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌਲ ਕਰਨਨ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਰਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ 7, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। Paul, that program name translates to our conversations and our people. Yes. So I'm going to turn it over to you. Inderjit actually went into quite a bit of detail in terms of why we're doing the ride, where we're starting it from. But I know when you and I met at the International Center in the motorcycle show, tell us in your words, how did we come together to form this platform, very fittingly like the program is called, Our People, Our Conversations. So how did that came about to be? Well, my wife and I were walking around because we had a booth
not far from yours. And I was aware that that was the year that you finally got permission to wear your turban on a motorcycle. Right. And I remember a distinct conversation with you, and I said, man, Sikhs have been fighting for this country, wearing a turban proudly in battle. It's about time we're allowed to ride a motorcycle in our country. And you and I struck up an immediate friendship. And I don't think we spoke 5, 6 sentences before you said, we'd love to do a ride for you. And from that point on, that was 3 years ago, you and I have been working very diligently to try to get this going. But of course, then the pandemic hit and we were delayed. Right. So this is our first year to do this. Right. And throughout this time, the Canadian Veterans Motorcycle Club also were graciously invited to your gala event. And I have to tell you, we were so well accepted and really felt like we were honored guests as we were to that function. And throughout this entire time, getting to know you better, getting to know more about the culture, because it's not my culture, but getting to know more about you guys makes me realize that we're close together. We have the same drive, the same needs, the same want for charity. And when we saw what you did for diabetes, all the different charities that you've ridden for, I can tell you that the ride that we're about to do would not be a success without the Sikh community and without your diligence and without your club. I'm honored to be part of this ride with you, and I'm honored to have this partnership with the Sikh Motorcycle Club and the community. Thank you very much, and you know that means a lot for us to have this partnership. I still have that mug you gave me on that day, and I still drink tea out of it every morning. Now you've talked about the work that we're doing for the veterans, and I also wanted to thank you on behalf of all Canadians for your service in the Canadian military and all your colleagues and members of the club. Today, for the first time, you learned, and to be fair to you, today is the first time you learned about the 1984, the events of June 1984. Yes. Do you want to touch on that as to what you learned and what your thoughts about that, please? Well, it shows me my lack of understanding of what your community has gone through. But more importantly, the fact that you would pick this date right in the middle of the 10 days to run a charity event for us. I was taken aback because we were already honored that you would partner with us. But to partner with us during such an important time of remembrance and of charity to your community, it almost made me speechless. I know I was talking to Inderjit and we were speaking, and afterwards all I could do was hug him because I felt that kinship, I felt that brotherhood and that need to do more. And I'm thankful that you educated me on that. And the fact that we can work together on this is in the spirit of everything that's good, right, and true. And it goes right along with the way we believe people should be treated. It goes along with the human rights that we believe every person has in this country. Thank you very much. And you know what? The reason we did that is because the Canadian military and Canada in general is the epitome of upholding human rights, and it only comes to fruition through the hard work of Canadian veterans and Canadian members of the Canadian Armed Forces, wherever they're serving around the globe. Thank you very much. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੈ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਹੈ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜੂਨ 5 ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ
ਇਹ ਰਾਈਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 1984 ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਈਡ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਈਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ 222 ਰਾਊਂਡਟਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਾਊਂਡਟਰੀ ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵੈਟਰਨਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਟੇਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਡ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 222 ਰਾਉਂਡਟਰੀ ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ 7 ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਈਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੈਟਰਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਲੀ ਆ, ਰੈਨੋਸ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੌਲ ਕਰਨਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰੈਨੋਸ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਰਾਈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਡ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ rideforheroes.ca। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। rideforheroes.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ $5 $50 $100 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ±35% ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ $1500 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ RCA ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ $100 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ 1500 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ $1435 ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। $65 ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜੁੜੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। Paul, I guess in conclusion, anything you want to add? And plus I also would like to ask you if you can share with our viewers exactly what your experience has been, and if people who are going to gather on the starting venue and the ending venue, will they be able to interact with perhaps someone
who's actually directly benefited as a work of this charity, the Renos for Heroes? Oh, absolutely. My experience with Renos for Heroes started before I was in the motorcycle club. Okay. As a builder, I was approached by Daryl Carrick, one of the founders, and he said, hey, we've got these projects. And I was fortunate enough to meet one of the recipients, Phil Bandani, whose Jeep currently sits in the Ottawa War Memorial. And seemed like a fairly great guy, and we got along really well, both being ex-military, and we built him a beautiful deck in a quiet place to deal with PTSD and a nice place for his wife to relax. And my crew went in and we built it, and I have to tell you, I've been a builder for 30 years. But to build something for a veteran who, you know, almost died from going to Afghanistan, it was so much more than just physically building something. Phil will be on the ride. Okay. He'll be there. Anybody who comes will be able to speak to any one of us that are there. We're completely approachable, and there will be several recipients that have benefited from Renos for Heroes. I've done 3 projects for them. We plan on doing more. They're a great group, and the veterans don't see a bill. They don't get a bill for anything. Renos for Heroes does the work that unfortunately the VA doesn't do. They handle stuff that the VA just doesn't do. And it's terrible that we have to have it, but since we have it, we can do some great works. It's been one of the greatest things in my life that I've done. It's given me some of the greatest pleasure of working with veterans. Right. So, ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲ ਕਰਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ VA ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਟਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਟਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਨੋਸ ਫॉर ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਰਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਨੋਸ ਫॉर ਹੀਰੋ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ 1 ਸੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ 39 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਦੇ 3rd 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ we've talked about Paul the Canadian Veterans Motorcycle Club and the Sikh Motorcycle Club of Ontario are there any other clubs that will be participating in this ride are you expecting members from any other clubs as well oh yes we've reached out to a lot of our other friends from the CAV which is another military group
also the Lost Gypsy Nation. We've also spoken to Bad Bones Motorcycle Club, several different riding clubs, and all of our other friends who ride with us. So I think you forgot Red Rum, right? Pardon me? Indigenous group. Yes, Red Rum. Yeah, they are also they're coming. also coming. Yeah. And that's why we are did the t-shirts as orange. Yeah, right? that's right. That's fantastic. So we've reached out to many other clubs, and we're expecting to see a good showing. ਪਰਫੈਕਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ SMC ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਟਵਿੱਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ SMC ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ rideforheroes.ca, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਚੈਰਿਟੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 416-704-0506. Paul, you want to share your social media handle, your phone number, anything you'd like to share? Sure. You can get a hold of us through cvmcuc.ca, also cvmcuc on Facebook. And you can contact us at 416-688-5343. So 416-688-5343, that's Paul's number. And then you can reach the Sikh Motorcycle Club of Ontario or Sardar Inderjit Singh Jagraon, the president of the club, at 416-704-0506. Please मैं बेनती करदा आप सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਈਡ ਫॉर ਹੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 222 ਰਾਉਂਡ ਟਰੀ ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 7 ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7:30 ਵਜੇ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8:30 9 ਵਜੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਐਟ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਸ ਬਰਾੜ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।